بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آئیے اس انسان کی کہانی سنیں جو پریشان حال ہے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، جو اپنی تنگ سامانی اور اپنی پریشان حالی کی بنیاد پر اپنے آپ میں گھلتا رہتا ہے. ایسے بھی انسان آزمائشوں سے گھرے ہوئے، تکالیف سے دوچار، ایسے انسان آپ کو بہت ملیں گے. خود آپ کی زندگی میں بھی بڑی آزمائشیں ہوں گی. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں اور کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں. ہاں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی آزمائش جلدی ختم ہو جاتی ہے، جن کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، جنہیں کچھ کشادگی مل جاتی ہے. لیکن جو لگاتار آزمائشوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، جو پریشانی میں برابر گھرے رہتے ہیں اور انہیں بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، ایسے پریشان حال انسان، اس کی کہانی بھی سننا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمیں کیا پتا ہمارا مستقبل کیا ہو. ہم آج اپنے حال میں خوش ہیں، اپنے حال میں کامیاب ہیں، ہمارا ماضی اچھا رہا ہے، لیکن یہ کون ضمانت لے گا کہ مستقبل بھی اچھا ہی رہے گا؟ مستقبل میں ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، مستقبل میں ہماری پریشانیاں نہیں ہوں گی، مستقبل میں ہم تکلیف سے دوچار نہیں ہوں. یہ کسی نے نہیں سوچا ہے، نہ سوچا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، اور نہ پہلے سے اندازہ لگا سکتا ہے. ہاں، انسان جو پریشان ہوتا ہے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان پر غور کر سکتا ہے. انسان جو پریشان ہوتا ہے اس میں ایک بڑی وجہ انسان کی اپنی ماضی سے غفلت، اپنے حال کی فکر نہ کرنا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی پرواہ نہ کرنا. اگر وہ انسان اپنی صحت کو غنیمت سمجھے بیماری سے پہلے، اگر انسان اپنی خوشحالی کو غنیمت سمجھے تنگ دستی سے پہلے، اگر انسان اپنی کشادگی اور فراخی کو اچھا سمجھے، اس کو شمار کرے، اس کا احساس کرے، اس کو یاد رکھے تنگی سے پہلے، تو یاد رکھیے کہ انسان پریشانی اور تنگی میں آنے کے باوجود بھی کامیاب رہے گا اور خوش رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تیاری کر رکھی ہوگی. اسے اندازہ ہے کہ میرا کل میرے لیے آزمائشی ہو سکتا ہے، تو حال میں وہ اپنے اتنی تیاری کر لے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا کہ جس سے اس کی مستقبل کی پریشانیاں کم ہو جائیں، سنبھل جائے. ایسا نہ ہو کہ بکھر کر رہ جائے. لیکن انسان، اس کی کہانی بڑی دردناک ہوتی ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے، بڑا ہی تکلیف دہ ہوتی ہے اس کی کہانی جب وہ پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پریشانیاں اگر اجتماعی ہو جائیں، اگر سوشل سسٹم میں آ جائیں، اگر بڑے پیمانے پہ لوگ اس کا شکار ہو جائیں، تو پھر وہ پریشانیاں اور گہری ہو جاتی، وہ تکلیف اور درد اور گہرا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے انسان کی پریشانی کی کہانی سن کر اگر خوش انسان بیٹھ جائے تو یہ اس کی ناکامی ہے. جو انسان خوش ہے اور کامیاب ہے، اسے چاہیے کہ پریشان انسان کی کہانی سن کر اپنے کو محسوس کرے کہ کہیں وہ اس کی جگہ نقل ہو. اس لیے وہ اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے، اس کے لیے آگے آئے، اس کے لیے کچھ پریشان ہو، اس کے لیے سوچے، اپنی کامیابی کی بلندی پر مگن نہ رہ جائے، بلکہ سماج اور سوسائٹی میں وہ لوگ، وہ انسان جو پریشان حال ہے، اس کے لیے آگے بڑھے. اس سے وہ پریشان نہیں ہوگا بلکہ اسے دوہری خوشی نصیب ہو. خوش تو خوش ہی ہے، وہ انسان بھی کچھ خوش ہو جائے گا جسے پریشانیوں نے آ گھیرا. تو انسان کی یہ دونوں کہانی ہے، اور یہ دونوں کہانی
वो नामजद नहीं है, लिस्टिंग के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान की खुशी और कामयाबी की कहानी उसकी लिस्ट बनी रखी हुई है और इंसान के नाकामी की और परेशान हाली की कहानी उसकी भी लिस्ट बनी रखी हुई है, और नाम आप देख ले और मुतमईन हो जाएं, या नाम देख लें आप और परेशान हो जाएं और बस नहीं। किसी इंसान को ये नहीं पता कि जिसकी कहानी अभी परेशान हाली की है, मुसीबत की है, तंगी की है, वो इंसान इस परेशान हाली और तंगी से कब ऊपर उठाएगा। इसीलिए जो इंसान परेशान हाल है, जिस इंसान की कहानी तंगी की कहानी है, उसे मायूस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसकी जिंदगी का असल रोल यह है कि वो मायूस मत, वो अपने मुस्तकबिल को सोचकर अपने माजी जैसा उसे मत समझे। हो सकता है उसका मुस्तकबिल उन लोगों की तरह हो जाए जो कामयाब लोग हैं, जिनकी कहानियां कामयाब हैं, जो इंसान खुश है। तो उसे चाहिए कि वो अपने हाल को सोचकर मुस्तकबिल में परेशान ना हो। मुस्तकबिल के ताल्लुक से वो अल्लाह से पूरी उम्मीद रहे, अल्लाह से उम्मीद रखे, अपने बनाने वाले से उम्मीद रखे, हाँ अपने ऊपर गौर करे। उसके कामयाबी इसी में है कि वो अपना जायजा ले। जायजा ले दो तरह से। एक जायजा तो वो ले कि उससे कहीं कोई गलती और कोताही तो नहीं हुई, उससे कोई कमी तो नहीं रह गई, उसने कोई गलत काम तो नहीं किया, उसने कोई जुर्म तो नहीं किया, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, उसके जरिए कोई इंसान परेशान तो नहीं हुआ। और दूसरी चीज ये कि उसके पास क्या इम्कानात हैं, क्या सलाहियतें हैं, क्या चांसेस हैं, जिन्हें इस्तेमाल में ला करके उसकी कहानी चेंज हो सकती है, उसकी परेशान हाली की कहानी खुशहाली में बदल सकती है। इस पर वो गौर करे, इसके लिए मशवरा ले, इसके लिए अपने दोस्त अहबाब से, वो लोग जो उसके लिए मुखलिस हों, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने जुलने वालों से, जिनको अमानतदार समझे, जिनको कामयाब देख रहा है, उनसे वो अकेले में मशवरा ले, सोचे और तय करे और प्लान करे, तो उसका बनाने वाला भी उसकी मदद करेगा, उसे उस परेशानी से निकाल लेगा। इंसान की कहानी हमेशा परेशानी की नहीं होती है, ये जमाना उलटता पलटता रहता है। परेशान हाली है वो उसका हाल है, जो गुजर गया वो माजी है, उसका मुस्तकबिल अच्छाई में तब्दील हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि वो अपने इम्कानात का जायजा ले ले, शर्त है कि वो अपने आप को अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने वाला बना ले, वो अपने आप को खुश इंसान बनाने की कोशिशें कर ले, और इसमें वो दूसरे इंसानों की मदद भी हासिल कर सके। इंसान के लिए दूसरे इंसान से मदद लेना मायूब नहीं है। इंसान के लिए दूसरे इंसान के सामने अपनी जरूरत रखना मायूब नहीं है। मायूब क्या है कि इंसान अपने बनाने वाले को भूल जाए, अपने खालिक को, मालिक को भूल जाए और सिर्फ इंसानों का दस्ते निगर बन जाए, सिर्फ उम्मीद लगा ले कि इंसान ही मेरी भला करेगा। तो याद रखिए, जो अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है और इंसानों के दर पे पड़ जाता है, तो उसका बनाने वाला उसे छोड़ देता है और इंसान उसके काम नहीं आता। बेशुमार इंसान जिनकी कहानियां बड़ी पुरमशक्कत हैं, बड़ी परेशान कुन हैं, उनकी कहानी में इसी का दखल है कि वो अपने बनाने वाले को भूल जाते हैं, अपने पालनहार को छोड़ देते हैं, अपने हाल में परेशानी का लोगों के सामने मदावा ढूंढते हैं, और जब अपने बनाने वाले को भूल कर ऐसा करते हैं तो लोग भी उनके काम नहीं आते। क्यों? लोगों के दिलों को फेरने वाला वही है जिसने बनाया है। कामयाब इंसानों को कामयाब बनाने वाला वही है जिसने उन्हें कामयाब बनाया है। इन सब का पैदा करने वाला एक है, उसे दोनों से मोहब्बत है। कामयाब इंसान से मोहब्बत है, नाकाम इंसान से भी मोहब्बत है, लेकिन कामयाबी और नाकामी ये इंसान के अपने करतूत का नतीजा है, अपने कमाई का नतीजा है। हो सकता है एक इंसान वो आम इंसान में और सोसाइटी और समाज में बहुत सारे गलत इंसानों के नताइज को भुगत रहा,